Respected Director Sir, our senior professor, assistant professor, and our colleagues and our junior doctors. Assalamu alaikum and very good morning to all. Today, clinical meeting on the Department of Head Neck Surgery and ENT Department Civil CH. Today, our topic is a 70 years old male with blackish pigmented lesion on the left cheek. Today's our chairperson, our assistant professor, Dr. Binoy Krishna Vishwas, head of the Department of Otolaryngology and Head Neck Surgery, CVH. And our speaker, Indoor Medical Officer, Dr. Mohammad Shakhawat Hossain Nadim, Department of Otolaryngology and Head Neck Surgery of CVH. Now I requested to our chairperson come into dais and conduct the rest of the session. Thank you. Director Sir, respected professors, my dear colleagues, junior and senior colleagues, beloved intern doctors, welcome to all our today's clinical meeting. Our topic is a 70 years old male presented with blackish pigmented lesion on the left cheek. Our today's speaker, Dr. Mohammad Shakhawat Hossain Nadim, he has graduated from this institute from in 2016 and has been working as indoor medical officer in the Department of ENT since 2019. Now I am requesting Dr. Nadim to deliver his speech. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. First of all, my big thanks to our today's chairperson and head of the department, Dr. Binoy Krishna Vishwas sir, for giving me this opportunity to present this case. And now I would like to start my presentation with the help of our members. Okay. Thank you. Our today's case is 70 years old male presented with blackish pigmented lesion on the left cheek. Particulars of the patient: Mohammed Ali, 70 years old male, Muslim farmer, hailing from Valuka, Mainichi. His date of admission was 20th October 2025 and date of examination was sent. Presenting complaints: blackish pigmented lesion on the left cheek for 2 years. History of present illness. According to the statement of the patient, he was relatively well 2 years back. Then he noticed a blackish pigmented lesion on the left cheek for about 2 years, which was painless, insidious in onset, and very small in size initially. It was gradually increasing in size to attain the present size by the past 2 years, duration, and usually leads on touch. On query, he had no history of nasal obstruction, epistaxis, any nasal discharge, headache, loss of sensation or itching, no history of radiation exposure, any exposure to chemical like tar or arsenic, no history of trauma, previous scar. He also had no history of loss of weight or appetite and any other ulcer or swelling in the nose or neck region. With these above complaints, he got himself admitted in this hospital for better management. History of past illness, nothing contributory. Personal history: normal appetite, bowel and bladder movement normal. No history of tobacco intake and substance abuse. Treatment history: he took medication from local pharmacy without any consultation with doctor. No significant drug allergy. He had no history of any surgery or radiation exposure. Family history: he lives with his wife and 4 children.
None of his family members have been suffering from such kind of disease. Socio-economic history. He belongs to a lower middle class family. Immunization history. Immunized with 2 doses of corona vaccination. General examination. His appearance was ill-looking, average body build, cooperative and taken with a choice, nutritional status well nourished, anemia, jaundice, polynuria, leukodystenia, edema, cyanosis, and clubbing were examined and all were absent. General examination, pulse 72 beats per minute, blood pressure 120 by 70 millimeter of mercury, temperature 99 degree Fahrenheit, respiratory rate 18 breaths per minute, neck vein not angled, lymph node and thyroid gland non-palpable. Examination of ear, nose and throat. Ear, nose, throat and neck were examined and everything were found normal. Face is signal pigmented lesion, size of 4 into 2.5 centimeter on the left cheek, which was roughly oval, upper lip close to the medial canthus of the left eye and left lateral wall of the nose. Blackish in color, raised bedded rolled out edges, grayish central scab seen in the floor, no bleeding or discharge seen, no other similar ulcers seen in the neck or nose region. Systemic examination. Cardiovascular system, respiratory system, nervous system, alimentary system, and renal system were examined and everything reveals normal. Salient feature. Mr. Maudud Ali, 70 years old male, farmer, belongs to a lower middle class family, hailing from Bhaluka, Mymensingh, has got admitted in this hospital with the complaints of blackish pigmented lesion on the left cheek for about 2 years, which was painless, insidious in onset, and very small in size initially. It was gradually increasing in size to attain the present size by the past 2 years duration and usually bleeds on touch. He had no history of nasal obstruction, epistaxis, any nasal discharge, headache, loss of sensation or itching, no history of radiation exposure, any exposure to chemical like tar or arsenic, no history of trauma, previous scar. He also had no history of loss of weight or appetite and any other ulcers or swelling seen in the neck or nose region. On local examination, there was a single pigmented lesion, size of 4 into 2.5 centimeter on the left cheek, which was roughly oval, upper end, and came to the close to the medial canthus of the left eye and left lateral wall of the nose. Blackish in color, raised-bedded rolled out edges. Gray central scab seen in the floor, no discharge or bleeding seen. No other similar ulcers seen in the nose or neck region. On palpation, no warmth, no tenderness, no obvious swelling seen in the neck or nose region. Margin was hard and irregular with surrounding innervation present. On general examination, patient was ill-looking with average body build and nutrition, pulse 72 beats per minute, blood pressure 120 by 70 millimeter of mercury, respiratory rate 18 breaths per minute, and temperature 99 degree Fahrenheit. So, what's your provisional diagnosis? So from audience, from behind first, what about the provisional diagnosis? Anybody? Basal cell carcinoma, maybe. And রিলেশনটা ছিল ওইখানে কি আগে কোনো মোল ছিল কিনা না স্যার না রিজিওনাল কোনো কাছাকাছি কোনো লিফ নোড না এক্সিস্ট স্যার ছিল এটা বেজাল সেল কার্সিনোমা হতে পারে sir, please. Thank you, Nabil, for your nice presentation. And thanks to the department for presenting a very nice case. It is a common case. The presentation খুবই সুন্দর। And with respect to segregation, that the painless lesion, the medial cancer কাছে দেখতে lesion হয়। আস্তে আস্তে গ্রো করে, জানি তো লিম্ফ নোড মেটাস্টাসিস নাই। যেমন একটা lesion যদি আমার কাছে নিয়ে আসে, তাহলে চেষ্টা করবো একটা কথা বলে চেষ্টা করবো, লোকালি মেডিকেল টিউমার। মেবি কেস অফ বেজাল সেল কার্সিনোমা। তাছাড়া একটা কি হইতে পারে কোনো লিভাস বা কোনো মেলানোমা ব্ল্যাকিশ পিগমেন্টেড,
হতে পারে। আমার তো কোশ্চেন তোমার কাছে যে কঠিন কোশ্চেন, এটা হলো ডিফাইন চেক। রেশনটা যদি আসলে চেকের মধ্যে চেক বলতে আমরা আসলে ঠিক বা ঠিক, চেক বা ঠিক, গাল, গাল বলতে আসলে যা বুঝি গাল, এটাকে কি আমরা গাল বলবো নাকি ওইটাকে আমরা গাল বলবো? স্যার এটা হলো খুবই কঠিন। যেমন আমাদের একজন স্যার ছিলেন, স্যার তিনি কোনো ছাত্র থেকে ফেল করতে ফেল করার না, কি কোশ্চেন করতে হবে? ডিফাইন নেক, define hand, define foot, define check, define lip. আমাদের স্যার ছিলেন, স্যার তো ফেল করে দুই কোশ্চেন দেবে, ডিফাইন করো, নেক ডিফাইন করো। কেউ বলছে স্যার এটা কনস্টিটিউটেড পার্ট অফ দি বডি, এটা কানেক্ট করে হেডের সাথে, ঠিক আছে? আমার কাছে মনে হয় এটা কি আসলে যেটা কি মনে করে এটা কি আসলে চেক কিনা? স্যার এটা তো ঠিক আছে, এগুলো একদম একটা কোশ্চেন। আর দ্বিতীয় কোশ্চেন আমরা জানি যে স্কিনের যে কমন ক্যান্সার যেগুলো আছে, যেমন বেজাল সেল কার্সিনোমা, স্কোয়ামাস কার্সিনোমা, আমরা কি দেখে কি আমরা বুঝতে পারি যে কোনটা স্কোয়ামাস কার্সিনোমা বা কোনটা বেজাল সেল কার্সিনোমা বা কোনটা তোমার মেলানোমা, এটা দেখে কি চিনা কোনো উপায় আছে? এটা একটু স্যার আনসার করে, একটু আনসার করে দেবো। ঠিকটা বলো। স্যার এটা তো যে মুখের চোখের নিচে থেকে তার পর্যন্ত যেহেতু চিকের পার্ট হিসেবে নেয় সিনার ক্যান্সার করলে তো ভালো হয়। জি আচ্ছা, ঠিকই আছে। যদি আমরা চিক বলি, চোখের নিচে থেকে একবারে মেন্ডিবল পর্যন্ত আসলে ডিমার্কেশন এরকম, যেমন নেকের ডিমার্কেশন বলতে গেলেও কিন্তু আমরা বলি বিলো, মানে নেক যদি আমরা বলি তাহলে মেন্ডিবল, আপার বর্ডার হচ্ছে মেন্ডিবল, নিচে হচ্ছে ক্লাভিকল, পিছনে হচ্ছে আমরা ট্রাপিজিয়াস, পোস্টেরিয়র বর্ডার, অ্যান্টেরিয়র হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র মিড লাইন। ডেফিনেটলি নেক নিয়ে অনেকের ঝামেলা আছে, তারপরেও ডিমার্কেশন হলো এটাই যে আর চিক যদি আমরা বলি আসলে চোখের নিচে থেকে একদম মেন্ডিবল পর্যন্ত, এদিকে নোজ এদিকে ইয়ার, এটাই চিক। এখন এখানে যে ক্লোজ টু দ্য ক্যান্থাস আমরা এটা ডিমার্কেশন করেছি যে একটু আসলে ব্রড টার্ম হিসেবে জন্য আমরা চিক রেখেছি। আর স্যার যেটা বলেছেন যে স্কোমাস সেল কার্সিনোমা, স্কোমাস সেল কার্সিনোমা এবং বেজাল সেল কার্সিনোমা অনেকটা ক্লিনিক্যালি বোঝা যায়, যদি এটা আমরা কিন্তু বলেছি যে সেন্ট্রাল কোনো স্ক্যাব নাই। বেজাল সেল স্কোমাস সেল কার্সিনোমা থাকলে এখানে একটু আলসারেশন থাকতো এবং মাঝখানে যে ফ্লোরে এটা কি হতো, স্ক্যাব ফর্মেশন হতো, মানে একটা ড্রাইনেস হয়ে যেত, ঠিক আছে? সেক্ষেত্রে এরকম নাই। তো মেলানোমা আমরা বলতে পারতাম, যেহেতু পিগমেন্টেড আছে এটাও মেলানোমা বলা যেত। তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আসলে স্কোমাস সেল কার্সিনোমা চেয়ে বেজাল সেল কার্সিনোমা আমরা এই পর্যন্ত যে কয়েকটা কেস করেছি ম্যাক্সিমাম দেখা গেছে বেজাল সেল কার্সিনোমাটা বেশি হয় এবং এটা খুবই স্লো গ্রোয়িং টিউমার, বলতে গেলে এর মেটাস্টেসিস খুবই রেয়ার, যে কারণে কিন্তু কোনো লিম্ফ নোড মেটাস্টেসিস আসে নাই। এটাকে কিন্তু আমরা কোনো টিএনএম ক্লাসিফিকেশনও করতে পারি না, এখানে আমরা হাই রিস্ক লো রিস্ক এই হিসাবে হিসাব করতে পারি। এবং এমনই রেয়ার যে মেটাস্টেসিস হয়তো স্কিনের লিম্ফ নোডে হতে পারে অথবা লিভার লাং এরকমও কিন্তু হতে পারে, বোনসেও হতে পারে, তবে সেই পরিমাণ এতই কম যেটা হচ্ছে আপনার স্যার মেটাস্টেটিক রেট 0.02 আপ টু 0.55%, তার মানে খুবই কম। আর এখান থেকে এই রোগের থেকে যে মর্টালিটি রেট মানে বলতে গেলে আরো কম, এটা লাখে 0.12 পেশেন্ট, তার মানে 1 মিলিয়নে 12 জন। সেক্ষেত্রে যে মানে খুবই ইন্টারেস্টিং, আমরা কি জন্য চিন্তা করি, এটা কসমেটিক ইস্যু, স্কিনের হয় এবং এই কেসটা ওই বরাবরই আমাদের স্কিন ডিপার্টমেন্ট থেকে রেফার হয়ে আসে। তো ডাক্তার নাহিদ ইসলাম নিপা ও আমাকে এর আগে কয়েকটা কেস পাঠিয়েছে, আমরা সব এখানে সাকসেসফুলি অপারেশন করেছি। তো আমি মানে এই সময় নিপাকে একটু যদি রিকোয়েস্ট করি কিছু বলার জন্য আর কি। পরের স্লাইডটা দেখুন, নেক্সট প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস সম্পর্কে একটু। So the provisional diagnosis is basal cell carcinoma of the left cheek. ডিফারেনশিয়াল Differential diagnosis: squamous cell carcinoma, malignant melanoma, lupus vulgaris. নিপা ম্যাডাম একটু কন্ট্রিবিউট যদি করেন। একটু পরে Hello, Assalamu alaikum. Thank you. ENT department,
বেসিক্যালি পেশেন্টটা প্রথমে আমার কাছে এসেছিল। তো এই পেশেন্টটা দেখার পরে আসলে আমাদের মোটামুটি এক্সপিরিয়েন্সে এক নজরেই মনে হচ্ছে এটা বেসাল সেল কার্সিনোমা। তো তখন আমি পেশেন্টটাকে প্রথমেই আমি কিছু ইনভেস্টিগেশন এবং অ্যাপেন্ডিসি করেছি। তো অ্যাপেন্ডিসিতে আমাদের বেসাল সেল কার্সিনোমা আসে। এটা ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস হিসেবে স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা, ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা এবং আমরা লুপাস ভালগারিসকে বলি। প্রথম হলো এটা সাইট, 2 নম্বর হলো স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমার সাথে এটা কিছুটা মিল আছে, কিন্তু বেসাল সেল কার্সিনোমা সাধারণত কিছুটা পার্লি হয় এবং এটাতে রোল বর্ডার হয়। আর লুপাস ভালগারিসের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অনেক সময় ডায়াস্কোপি করে আপেলসিডি নোডুল এই একটা লিশন পাই। আর ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা যেটার ক্ষেত্রে পিগমেন্টেড থাকবে, আমরা সাধারণত জানি ABCD, এটা একটা যে দেখলে সিমেট্রিক্যাল থাকবে, কালারটার ভেরিয়েশন হবে এবং তার একটা লং হিস্ট্রি থাকবে। তো এই আরেকটা হলো এজের সাথে অনেক সময় মিল আসে, এজন্য আমরা ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা আনতে পারি। আর এটার ট্রিটমেন্ট তো এখন ওনারা পরে বলবেন, তা আপাতত আমি একটু বলি। ধন্যবাদ। তোমরা কেন করো না? স্যার রূপম স্যার। আচ্ছা, ম্যাডামের কোশ্চেন আনসার দিই। প্রথম কথা হলো এটা যদি মানে স্মল বা সুপারফিশিয়াল লিশন হতো তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের কিছু অপশন আছে, কিন্তু এটা যখন বড় হয়ে যাবে এবং ডিপ লিশন হবে, এটা কিন্তু মেইন সার্জারি হলো সার্জিক্যাল এক্সিশন। এবং এই সার্জিক্যাল এক্সিশন আমাদের ENT ডিপার্টমেন্ট খুবই এক্সেলেন্ট করে। আর আমাদের ডিরেক্টর স্যার সবসময় বলে যে আমরা যেন ইন্টারনাল একটা কি বলি সবার সাজেশন নিই। সেই ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয়েছে এটা বেস্ট ENT ডিপার্টমেন্ট করতে পারবে। থ্যাংক ইউ আরো কি না করতে? ম্যাডাম। আমরা আমাদের যে অপশনগুলো আছে সেগুলো আমরা সব করি। না না, এটা কি তোমরা করতে পারো না, সার্জিক্যাল এক্সিশন ফ্ল্যাট থেরাপিটা আমরা করি না। না? করো না, কিন্তু করার জন্য তোমাদের কি কোনো রেস্ট্রিকশন আছে কিনা? না না, তাহলে whole body surgeon হয়ে যাবে। এটা হলো সাধারণত মানে সার্জিক্যাল এক্সিশনে যারা এক্সপার্ট এটা তাদের প্লাস্টিক সার্জন বা ENT রা করবে। আর আমরা হলো ম্যাডাম এখানে যদি বলা হতো যে ক্রায়োথেরাপি অথবা আমরা হলো ফাইব্রিলুরাসিন অথবা ইমোকোইবল, এই যে যে ট্রিটমেন্ট অপশনগুলো এগুলো আমাদের নাইফ ধরে না, বাকি কাজগুলো করে আর কি। না না, নাইফ ধরে না, নাইফ স্যার রূপম স্যার কিছু বলবেন? আচ্ছা, ধন্যবাদ আজকের ইয়ার জন্য। একটু মানে খুব সুন্দর প্রেজেন্টেশন হয়েছে না? হ্যাঁ, মানে আসলে এটা খুব ভালো সবসময় ওর প্রেজেন্টেশন এবং ভোকাল সবই ভালো। আমরা জন্য ধন্যবাদ জানাই। তো একটু যদি জানার জন্য একটু বরাবরই কিন্তু আলোচনা সমালোচনা সবই থাকা দরকার। এখানে যে জিনিসটা যেটা প্রেজেন্টিং কমপ্লিট এবং এটার যে এটা কি টাইটেলটা মানে কি হয়ে গেছে নাম্বার 1, এটা মানে কতটা সুন্দর হয় আমি ঠিক জানি না। এটা সারা আছে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে সাইলেন্ট ফিচারে কিন্তু আবার সেই একই জিনিস সবই কিন্তু বলা হয়েছে, যেটা সাইলেন্ট ফিচার তার একটু সংক্ষিপ্ত মানে যেটা সাইলেন্ট ফিচার মানে সাইলেন্ট কম্প্যাক্ট, ওই যেটা ব্র্যান্ড দিয়ে দেয় এটা হতো আপনার। আরেকটা জিনিস হলো কি যে মানে আমরা মানে স্যারের মাধ্যমে এটা আমাদের এখানে একজন স্যার আছেন, মনে হচ্ছে যে স্যার মনে হারিয়ে গেছে কিনা বুঝতেছি না এখানে। হ্যাঁ, তো আজকে এখানে মানে স্যার উপস্থিতি থাকলে আর একটু ভালো হতো, মানে সিনিয়রদেরকে আমরা আরেকটু যেন ভালো স্মরণ রাখি, যারা চলে গেল যেন আমরা ভুলে না যাই। ধন্যবাদ। এটা স্যার আমার অভিব্যক্তি আর কি, যে আসলে এটা হলে ভালো হতো যে এটা আর ওই সার্জারি যে বিষয়টা বললেন, ঠিক না? সার্জারি আসে না এখন, সার্জারি আসে। স্যার আপনি কিছু বলেন স্যার রিগার্ডিং টাইটেল? আমি যেটা পার্সোনালি আমি মনে করছি সেটা হলো যে এখানে এর আগেও কিন্তু এটা নিয়ে ডিবেট হয়েছে যে এরকম ডাইলেমা দেওয়া যাবে না যাতে আমরা একটা প্রবলেমে পড়ে যাই, অন্য কিছু মনে করি। এটা ডিরেক্টর স্যার বলার পরে কিন্তু আমরা এনে কমপ্লিকেটেড কোনো আমরা টাইটেল দেই নাই। তো দেখা গেছে যে সিমটমই একটা, আসলে এখানে ডিফারেন্সিয়েট করার মতো কিছু ছিল না। হ্যাঁ, আর একটা বিষয় যেটা আপনি বলেছেন সেটা হলো অনেকে কিন্তু লাইকিং ডিসলাইকিং এর ব্যাপার আছে। আমার স্যারে কিছু পার্সোনাল থিঙ্কিং আছে যে কারণে উনি রিসোর্স পার্সন এগুলো পছন্দ করে না, ঠিক আছে, যে কারণে আমরা এটা আসলে দেই নাই। ঠিক আছে, স্যার সবসময় আমাদের সাথে আছেন এবং স্যারের ছায়া না থাকলে আসলে আমরা একটু আমাদেরকে মনে করতেই হবে। আর আমাদের সিনিয়র আমাদেরকে যদি না শিখাইতো আমরা কিন্তু আজকে এ পর্যায়ে আসতে পারতাম না। আমার মনে আছে, এখনো মনে পড়ে, একটা টনসিলেক্টমি অপারেশন সিএমসিতে করেছিলাম, তখন জব্বার স্যার ছিলেন, হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট। স্যার তো ঢাকা ছিলেন, অপারেশন করে গেছি। পরের দিন সিজার ভাই আসে বলছে, এই তোমার রোগীর তো বেলা দিয়ে রক্ত পড়তেছে। তো
মনে করেন আমি কোনোভাবে ওই টেম্পোতে এসে অ্যাটেন্ড করছি, তেমন সমস্যা নাই, কিন্তু এটা ক্লট ছিল। আমি ওই পর্যায়ে এখান থেকে যে কিভাবে খান স্যারের বাসায় গেছি, তো মানে দৌড়াইয়া আমি মনে করেন স্যার 3 তলায় ছিল, 3 তলায় উঠে গেছি যে এই ঘটনা স্যার এখন কি করবো। তো বললো কোনো চিন্তা নেই, তুমি এটা গড়বড়া করা ঠিক হয়ে যাবে। তো এই যে স্যারের যে একটু দিক নির্দেশনা, জাস্ট একটা ওয়ার্ড, এটাও আমরা কিন্তু আমাদের অনেক কাজে লাগছে, এবং আমরা স্যারকে আমাদের সাথে পেয়েছি আমরা জানি। তো সবসময় আপনার যে অ্যাডভাইস, এটা আসলে আমরা অনেকবার ট্রাই করছি, কিন্তু স্যার রাজি হয় না, এই কারণে আর কি রিসার্চ পারসন আমরা লিখি নাই। তো যাই হোক, এবং টাইটেলের ব্যাপারে আমার মনে হয় যদি সাদেক স্যার আরো কিছু বলেন। Thank you. Department of এখানে আমি মনে করি যে টাইটেল ঠিকই আছে, ডাইলেমা হয় না। যে ডাইলেমা আমরা মনে করি যে উল্টাপাল্টা, এটা হয় না, আসলে এটা ঠিকই আছে। আমি মনে করি a 70 years old male is presented with blackish pigmented lesion on the left cheek. আমি সুন্দর একটা টাইটেল, আমি মনে করি বয়স ঠিক দিছি, আমরা পিগমেন্টেড লিশন দিছি। এখানে যা যা পিগমেন্টেড লিশন হয় আমাদের মাথায় যদি সেগুলো আসে, আমরা যারা পড়তে চাই তাহলে একটু করে পারছি। এটাই আমি মনে করি ঠিক আছে। আমি আরেকটা জিনিস দাঁড়াইছি, হঠাৎ করে দেখলাম আর্সেনিক, হিস্ট্রি অফ আর্সেনিক আমরা কিভাবে এক্সক্লুড করে, আমি ঠিক জানি না, আমি জানার জন্য এটা জিজ্ঞেস করছি। থ্যাংক ইউ। এক্সক্লুড করার জন্য আসলে এখানে যে রিস্ক ফ্যাক্টর, আসলে এটা বুঝতে হবে। রিস্ক ফ্যাক্টর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, যে বেজাল সেল কার্সিনোমা হওয়ার জন্য রিস্ক ফ্যাক্টর আমরা কিছু যেটা বলেছি, তার মধ্যে একটা মেইন কারণ হচ্ছে আল্ট্রাভায়োলেট লাইট। ঠিক আছে, এক্সপোজার, লং টার্ম এক্সপোজার অফ আল্ট্রাভায়োলেট লাইট, এটা হচ্ছে মেইন কারণ। ঠিক আছে, তো এমন না কিন্তু ম্যাডাম অলরেডি বলেছেন 70 ইয়ার্স কেন, তো এটা কিন্তু এমন না যে একদিন এক্সপোজার হলেই বেজাল সেল কার্সিনোমা হয়ে যাবে। এটা এরকম কেস যে এক্সপোজার হওয়ার পরে তার যদি ডিএনএ ড্যামেজ হয়, এর থেকে 15 থেকে 20 বছর পরে যে ক্লিনিক্যাল অনসেট হবে। ঠিক আছে, যে কারণে এল্ডারলি পেশেন্ট যারা, আবার এরকমও কিন্তু আমাদের সাবকন্টিনেন্টে এই রোগ কম, এই জন্য আমি কিন্তু কম পাই আমরা, কিন্তু যারা আমেরিকা আছে দেখা গেছে তাদের কিন্তু বলতে গেলে 50% ক্যান্সার, অফ অল ক্যান্সার ইনভলভিং বেজাল সেল কার্সিনোমা। তো ওদের দেশে কিন্তু আবার এটা অনেক বেশি, তা আমাদের এখানে কম। তারপরেও যেহেতু বয়স কম, এমন দেখা যায় যে মেল পেশেন্ট, তারা এল্ডারলি পেশেন্ট, ওল্ড অ্যান্ড ভেরি ওল্ড, ওল্ড মানে কিন্তু বলতেছে যে 60 to 80 ইয়ার্স, এবং ভেরি ওল্ড হচ্ছে মোর দেন 80 ইয়ার্স, এনাদের বেশি হয়। ফিমেলদের আবার একটু কম বয়সে হয়, লেস দেন এটা 40 অ্যাবভই বোঝা যায়। তার কারণ হচ্ছে কি, যে কারণ হলো ফিমেল ওনারা একটু অ্যাস্থেটিক যে ব্যাপারটা, তারপর ওনার হেলথ নিয়ে একটু বেশি কনসাস, যে কারণে ওনারা কিন্তু যে আর্লি স্টেজেই ওনারা কিন্তু এই স্কিন ডিপার্টমেন্টে দেখালেই তখনই কিন্তু রোগ ধরা পড়ে। আর মেল পেশেন্টরা বাইরে যারা কাজ টাজ করে সান এক্সপোজারে, তখন কিন্তু ওরা ইগনোর করে দেখে তাদের লেটে ফিচারটা আসে। তো সাধারণত আল্ট্রাভায়োলেট রেডিয়েশনটা বেজাল সেল অফ দ্য এপিডার্মিস, এখানে ডিএনএ ড্যামেজ করার পরে এটা প্রলিফারেশন আস্তে আস্তে হয়। তো এটা একেবারে স্লো করেই, যে কারণে আস্তে আস্তে লেটে আসে, এই জন্য বয়স্কদের বেশি। আর্সেনিক, তারপরে রেডিয়েশন, এগুলো সেম থিং দ্যাট কজেস দ্য, আরেকটা আমরা বলেছি কিন্তু যে আয়োনাইজিং রেডিয়েশন, তারপরে আর্সেনিক কেমিক্যালস যেমন টার একটা আছে, এইগুলো সবই সেম মেকানিজম, যেটা আর্সেনিক এক্সক্লুড আর এক্সক্লুড হয় না। তো হিস্ট্রি দেয় নাই, তারপরে এটাই বলছি স্যার, শুনুন আপনার প্রশ্ন তো তাই দিচ্ছি যে আর্সেনিক আমরা লিখে দিচ্ছি যে আর্সেনিক ফ্রি টিউবের অর্ডার লেখা, আমি কিন্তু চেক করে কিন্তু টিউবের পানি কিন্তু চেঞ্জ হয়, কোনটা আর্সেনিক আছে কোনটা আর্সেনিক নাই। আর্সেনিক যে বেশি পরিমাণ আছে তার কিন্তু লাল ক্রস দেওয়া থাকে, ওই ক্রসওয়ালা টিউবের দিকে পানি খায় না, সেটা একটু বলছিল আর্সেনিক। আমার কোশ্চেন বেজাল সেল কার্সিনোমা বুঝতে পারছেন?
তুমি কি স্কিনের যে 7টা লেয়ার আছে জানো তো? 5টা লেয়ার ফেসিয়াল ডিপ লেয়ার দুইটা আছে। 7টা লেয়ারের নাম জানো তো নাকি? যা বেজাল সেলের বেজাল সেল ফুল লেয়ার থাকে, কতগুলো লেয়ার থাকে বুঝতে পারবা দিন? আমি পরীক্ষা দিয়েছি এমনি ভাইবা বলে পরে স্যার বসছি স্কিনের লেয়ার কেয়ার কি বিপদ যেহেতু আমি একটা লেকচার ছিল 100 কি বসতো প্রশ্ন পত্রিকা দিয়েছি বলা গেছে দাও পরীক্ষা দিতে গেছি স্যার এপিডার্মিসে কত নম্বর লেয়ার বলতে পারবে? এপিডার্মিসে থাকবে স্যার কত নম্বর লেয়ার? আল্লাহ পাক বলো তোমাদের কি জানা দরকার আছে? তোমাদের কিন্তু পরীক্ষা আসবে বেদান্তের কার্সিনোমা কি ধরনের কার্সিনোমা? এটা লোকালি মেলিগনেন্ট টিউমার জানো তো? প্রবাবলি লোকালি মেলিগনেন্ট টিউমার কিন্তু অবশ্যই তোমার জানা লাগবে লোকালি মেলিগনেন্ট টিউমার লোকালি মেলিগনেন্ট যার জন্য ব্যক্তি না মেটাসিস না মেটাসিস করে অনেক আনইজিও এটা তো লেট না বলে এটা অসুবিধা লাগবে তোমাদের মাস্টার ভালো বলতে না পারে এটা মনে হয় ঠিক আছে এটা ফার্স্ট লেভেলে তোমার বিশেষ লেয়ারে 5 নম্বর বেল ঠিক আছে আমরা একটু প্রসিড করতে পারি স্যার? Investigations. Total count of WBC 10,400 cubic millimeter of blood. Differential count of WBC: neutrophil 68%, lymphocyte 24.4%, monocyte 3.8%, eosinophil 3.6%, and basophil 0.2%. RBC count 5.30 lakh cubic millimeter of blood. Platelet count 3,55,000 cubic millimeter of blood. Hemoglobin percentage 13.9. ESR 14 millimeter in first year. Reading time 3 minutes 30 seconds and clotting time 5 minutes 55 seconds. RBS 5.50. Serum creatinine 1.0 milligram per deciliter. HbS Ag negative. Blood grouping and Rh typing A positive, and routine examination of urine found normal. Chest X-ray and X-ray paranasal sinus oximeter interview were done and found normal. ECG and echocardiogram were normal, and left ventricular ejection fraction 62%. FNEC suggestive of basal cell carcinoma. Treatment: wide excision of the lesion on the left cheek with local graft under general anesthesia. Sorry. স্যার এই ছবিটা কি অপারেশনের আগে? হিস্টোপ্যাথোলজিটা পরে করেছেন। এখন স্যার এই যে এই ব্যাপারে বলছিলাম করেছিল তো তো আমরা যেটা এই যে এখানে স্কিনের যে আসলে বিউটি চিন্তা করতে হবে, যেটা আমরা যদি এখানে অনেক মডালিটিস আছে কিন্তু ট্রিটমেন্টের, তো যেটা ডাক্তার নিপা বলেছে যে ছোট লেশন হলে দে ক্যান ডু যে 5-fluorouracil দেওয়া যায়, ঠিক আছে, অথবা ক্রায়োসার্জারি করা যায়, বিভিন্ন প্রসেস আছে। কিন্তু যখন মাল্টিপল হবে, মাল্টিপল সাইট, তখনই কিন্তু এই কেমিক্যাল মানে ট্রিটমেন্ট দেওয়া যেতে পারে, এটা যে 5-fluorouracil বা আদার মেডিকেশন। কিন্তু যখন এক জায়গা আছে এবং লেশনটা অনেক বড়, এখানে কিন্তু এটা দিলে কাজ করবে খুবই কম, রিকারেন্স রেট বেশি, সুতরাং তার কিন্তু ওই যে পুরাপুরি ডিজিজ ফ্রি হবে না। এই জন্যই আমাদের কি করতে হবে, যে এখানে আমাদেরকে এক্সিশন করতে হবে। এক্সিশন করার মধ্যেও আবার কিন্তু ক্রাইটেরিয়া আছে। যদি এখানে শুধু আমরা এক্সিশন করে এখানে অ্যানাস্টোমোসিস করে দিতাম, একটা আগলি স্কার হতো। সুতরাং আমাদেরকে এটাই চিন্তা করতে হবে যে তার ডিজিজ ফ্রি হয়েছে কিনা এবং তার বিউটি ঠিক আছে কিনা। এখানে স্কিনের আরেক জায়গাতে স্কিন এনে দিলাম, দেখা গেছে যে এটা কিন্তু অনেক সময় কালার ম্যাচ করে না। সুতরাং আমরা যেটা করেছি এখানে লোকাল গ্রাফ দিয়েছি, ঠিক আছে। এই কেস আমরা অনেকগুলো করেছি, কোনো ক্ষেত্রে আমরা রোটেশন ফ্ল্যাপও দিয়েছি এবং এক্সেলেন্ট রেজাল্ট। তো যে কারণেই যেটা ওই স্কিন ডিপার্টমেন্ট থেকে কিন্তু বলেছে যে আমরা এটা এখানে হয় এবং এটা করা সম্ভব, যদিও এটা কিন্তু কসমেটিক কাজ খুবই টাফ। আমরা কিন্তু এইগুলো শেখার জন্য আবার প্লাস্টিক সার্জনের সাথেও এটা কনসাল্ট করেছি। যে কারণ হলো দেখেন, শুধু আমরা এখানে ফুল থিকনেস গ্রাফ দিয়েছি, এখানে কিন্তু আমরা স্প্লিট থিকনেসও দেওয়া যেত, কিন্তু এখানে কেন করেছি, আমাদের এখানে আরেকজন এক্সপার্ট আছেন অর্থোপেডিক্স ডিপার্টমেন্টের, উনি একটু বলবেন। তো সেটা হলো যে ফুল থিকনেস কেন দিলাম, যে আমরা এখানে স্যার বলেছেন যে বেজাল সেল ইনভেট করে যদি আবার ডার্মিসে চলে আসে তখন কিন্তু আবার রিকারেন্স হবে, যে জন্য আমরা ইপিডার্মিস না শুধু ডার্মিস সহ কেটে ফেলছি।
আর একটু মার্জিন বেশি রাখছি, যদি এখানে বেশি নিতে পারি নাই, কারণ মিডিয়াল ক্যান্থাস একদম ক্লোজ টু দ্য আই, সে কারণে আমরা 1 মিলিমিটারই বেশি নিছি। তার একটু বেশি নিলে ভালো হতো। তো 1 মিলিমিটার নেওয়ার পরেও আমরা হিস্টোপ্যাথোলজি করেছি, দেখছি দিস ইজ ফ্রি। তারপরে এই যে কেন ফুল থিকনেস নেওয়া হলো, কারণ এখানে তো একটু ডিপ হয়ে গেছে, যে কারণে আমরা ফ্ল্যাপটা দিলে যাতে এটা কাভার করে, সেই কারণে। তো যাই হোক, এটা এক্সেলেন্ট রেজাল্ট হয়েছে। এবং এই সময় আমি একটু গ্রাফটা একদম চিক থেকে নিয়েছি, নিচের থেকে নিয়েছি এবং এটা উপরে উঠাই দিয়েছি, কিন্তু এই ভাস্কুলার এখানে কিন্তু কোনো সার্কুলেশন ছিল না। নিচেরটা যেমন ডোনার সাইড, এটা কিন্তু হিল হবে খুব সুন্দর, কিন্তু যেটা আমরা ওখানে ডিসি গ্রাফটা এটার কিন্তু ঝামেলা আছে, যে কারণেই যে রিভাস্কুলারাইজেশন যদি না হয় তাহলে কিন্তু গ্রাফ ফেলিয়ার হবে। তো দেখা গেছে এখানে যেহেতু বেশি রিস্ক, ব্লাড সাপ্লাই রিস্ক, সেই কারণে আমরা কিন্তু এটা মানে সাহস করছি যে এটা হতে লাগে যাবে। তো ডক্টর সাইফুল ইসলাম, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অর্থোপেডিক্স ডিপার্টমেন্ট, প্লিজ সে সামথিং অ্যাবাউট গ্রাফট অ্যান্ড Assalamu alaikum warahmatullah. Thank you very much, Dr. Speaker, Dr. Binoy Kishore Vishnas, Dr. Speaker and Chairperson. আমাদের এই যে গ্রাফটা অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে আসলে। তো আমার যে প্রথম কথাটা জুনিয়রদের জন্য বিশেষ করে, তো আমরা একটা স্লোগান কিন্তু আমাদের সারা বিশ্বে প্রচলিত আছে যে আর্লি ওন কাভারেজ, আর্লি রিকভারি। যত তাড়াতাড়ি আমরা ওনটা কাভার করবো তত দ্রুত রিকভার হবে, এটা হচ্ছে সারা বিশ্বের একটা স্লোগান। এই স্লোগানের ভিত্তি করে আমার দেশে ডিপার্টমেন্ট অফ প্লাস্টিক সার্জারি যে নিটোরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তো আমরাও আমাদের ডিপার্টমেন্টে অনেক এরকম প্লাস্টিক মানে স্কিন গ্রাফটের যত ধরনের কাজগুলো আছে আমরা এখানে করি। মানুষের মেডিকেল কলেজেও ওনারাও করতেন, ওখান থেকেও যে এখানে আরো বেশি করা হয় এখানে। তো যাই হোক, এখন যেটা বলার উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমরা জানি যে স্কিন গ্রাফট এখানে তো ফ্ল্যাপ দেওয়া হয়। ফ্ল্যাপটা কি আর গ্রাফটটা কি একটু জানি। ফ্ল্যাপটা হচ্ছে গিয়ে যে ট্রান্সফার অফ টিস্যু উইথ ইটস ওন ভেসিকল মানে ভাস্কুলার সাপ্লাই, ভাস্কুলার সাপ্লাই সহ যে টিস্যুটা আমরা ট্রান্সফার করি এটা হচ্ছে ফ্ল্যাপ। আর গ্রাফটটা হচ্ছে এখানে কোনো ভাস্কুলার কানেকশন থাকবে না, এটা সবাই জান। তো আমরা জানি আমার স্কিন গ্রাফট হচ্ছে দুই রকমের, একটা হচ্ছে গিয়ে সুপারফিশিয়াল স্কিন গ্রাফট বা পার্শিয়াল স্কিন গ্রাফট, এর আরেকটা নাম হচ্ছে থিয়ার্স গ্রাফট, আর হচ্ছে ফুল থিকনেস বা অল গ্রাফট, এটা হচ্ছে গিয়ে ফুল থিকনেস। সার্জনরা বললেন এখানে স্কিনে কিন্তু দুইটা লেয়ার, এপিডার্মিস আর ডার্মিস। এপিডার্মিসের 5টা লেয়ারের মধ্যে 5 নম্বর লেয়ার রয়েছে, তো সবাই ফলাই দিয়েছে। তো এই সময় একটু বেশি করে মানে এখানে ফুল থিকনেস এখানে চলে গেছে, এখানে শুধু একদম একেবারে ফ্রেশ মাসল যে লেয়ারটা সেটা রয়ে গেছে। তো সেখানে যদি এখানে তো একটা ভাস্কুলার বেড আছে, তো এই জন্য আমরা এখান থেকে ফ্রি একটা ফুল থিকনেস স্কিন সে লাগানো হয়েছে এবং এটার যে সাপ্লাইটা 7 দিনের মধ্যেই হয়ে যায়, ভাস্কুলারিটি পেয়ে যায় এর মধ্যে এবং বেঁচে যায়। এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো আমরা এখানে কিন্তু সুপারফিশিয়াল স্কিন গ্রাফট করি নাই। এই জন্য করি নাই, সুপারফিশিয়ালে কতগুলো ড্রব্যাকস আছে। প্রথম ড্রব্যাকস হলো যে সুপারফিশিয়াল হচ্ছে একেবারে একটা হয়ে যায়, ক্লিয়ারের মতো হয়ে যায়, কেমন দেখতে বৃষ্টি মতো হয়ে যায়। আর তাছাড়া এখানে কালার ম্যাচিং হয় না, যেমন বিনয় বলেছে কালার ম্যাচিং এর জন্য ফুল থিকনেস বা ওল্ড গ্লাভস অত্যন্ত এক্সিলেন্ট এবং এটা হাই হয়েছে। এবং আশা করি এটা এবং পরবর্তীতে খুব সুন্দর একটা বিষয় হয়েছে, দেখা যাচ্ছে কয়েক বছর পরে বোঝাই যাবে না যে এখানে কোনো টিস্যু ট্রান্সফার করা হয়েছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ডিপার্টমেন্ট অফ অটোলজি। থ্যাংক ইউ অল। Thank you, Saifullah, for a nice comment. Mr. Bataraj, so, it pointed the dimensions. Assalamualaikum. Thank you, Dr. Binoy. আচ্ছা, বেজাল সেল কার্সিনোমা হচ্ছে মোস্ট কমন স্কিন ক্যান্সার আদার দেন মেলানোমা। মেলানোমা কিন্তু সবচেয়ে কমন, আর এরপরেই হচ্ছে বেজাল সেল কার্সিনোমা। এবং আমাদের দেশে কিন্তু বেজাল সেল কার্সিনোমা মোস্ট কমন। এটা হচ্ছে যে বেজাল সেল কার্সিনোমা হচ্ছে লোকালি ম্যালিগন্যান্ট টিউমার, এটা আরেকটা নাম হচ্ছে রোডেন্ট টিউমার। যেহেতু সেটা লোকাল ম্যালিগন্যান্ট টিউমার, তাই লোকাল যে টিস্যুগুলো থাকে সেইগুলোকে ডিস্ট্রাকশন করে, তাই এর নাম হচ্ছে রোডেন্ট আলসার, অন্য আরেকটা নাম হচ্ছে রোডেন্ট আলসার। এবং এই বেজাল সেল কার্সিনোমার কমন সাইট হচ্ছে একটা লাইন টানা হয় ট্র্যাগাস টু অ্যাঙ্গেল অফ দ্য মাউথ, যে লাইনটা টানা হয় তার আপার পার্টে, তার উপরে হচ্ছে বেজাল সেল কার্সিনোমাটা কমনলি হয়ে থাকে। আর এই বেজাল সেল কার্সিনোমাটা অ্যারাইজ করে ফ্রম দ্য বেজাল লেয়ার অফ দ্য এপিডার্মিস। তো এখানে
বড় করা যায় না। চলে যাচ্ছে কেন বারবার? আচ্ছা, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেজালার সেল কোর্স এন্ড নেস্ট অফ বেজালার সেল যা কিনা ডার্মিসে ইনফিল্ট্রেশন করেছে এবং এখানে যে বেজাল সেলের প্লিওমরফিক বেজাল সেল এখানে নেস্ট আকারে চলে গিয়েছে এবং এখানে কিন্তু একটু বড় করে দেখা যেত এখানে পেরিফেরাল পেরিসিডিং আছে এবং এই যে টিউমার সেলের পাশে এই যে স্ট্রোমাতে একটা ক্লেফটিং থাকে মানে একটা ফাঁকা জায়গা থাকে আর এখানে আচ্ছা এই যে এপিডার্মিস থেকে এই যে বেজাল সেল কার্সিনোমা অ্যারাইজ করেছে এই যে এখানে এপিডার্মিস তার নিচে তো এই মানে দিস ইজ অল অ্যাবাউট বেজাল সেল কার্সিনোমা আর আরেকটা কথা এটা কিন্তু পিগমেন্টেড বেজাল সেল কার্সিনোমা আচ্ছা এখানে পিগমেন্ট কোথা থেকে আসলো সেটা হচ্ছে যে বেজাল লেয়ারে কিন্তু পিগমেন্টেড বা মেলানোসাইট থাকে যেটা এখানে কলোনাইজেশন করে এবং বেজাল সেল কার্সিনোমাতে এটা কিছু সাইটোকাইন রিলিজ করে গ্রোথ ফ্যাক্টর রিলিজ করে সেটা অ্যাট্রাকশন করে মেলানোসাইটে সেখানে গ্রো করা সেজন্য এটা পিগমেন্টেড বেজাল সেল কার্সিনোমা এটা ওয়ান অফ দ্য ভ্যারাইটি অফ বেজাল সেল কার্সিনোমা সব বেজাল সেল কার্সিনোমা কিন্তু পিগমেন্টেড হয় না থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার বলবি সুন্দর করে এই স্লাইডটা বুঝিয়ে দিচ্ছে ধন্যবাদ প্রফেসর নাজমা পারভিন আনসারীকে ওই যে বলছে যে লোকালি মেলিগনেন্ট টিউমারের যে ক্রাইটেরিয়া সেটা থাকে সবই থাকে ডিসটেন্স মেটাস্টেসিস হয় এটা এর একটা পার্ট কথা লোকালি মেলিগনেন্ট করবে লোকাল যে টিস্যু আছে এটাকে টেস্ট প্রথমে সে ইপিডার্মিসকে ডার্মিসে চলে যায় তারপরে লোকাল যে টিস্যু থাকলে টেস্ট করে ওটা গর্ত হয়ে যায় ইঁদুরের গর্ত মতো হয়ে থেকে এটাকে বলা হয় রডেন হাউস যে এইটাই একটি রডেন হাউস কেন বলা হয় আর যে এই যে চারটা স্লাইড একসাথে দেওয়া থেকে সদূরে থেকে ভালো দেখতে পাচ্ছি ভবিষ্যতের জন্য আমরা একটা স্লাইড একটা এই স্টুডিও স্লাইড একটা থ্যাংক ইউ সুন্দর করে বলার জন্য প্রফেসর নাজমা পারভিন আনসারীকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ পলাশাপা এটার কিন্তু অনেকগুলো সাব টাইপ আছে পলাশাপা এটা দেখিয়েছেন যে এটা সুপারফিশিয়াল টাইপ ছিল তো এখানে কিন্তু 26টা সাব টাইপ আছে তো এর মধ্যে কমন হচ্ছে নডুলার সুপারফিশিয়াল আর মরফিফর্ম আমাদের এই কেসটা ওনারা দেখিয়েছিলেন এটা সুপারফিশিয়াল আমি এখন খান স্যারকে কিছু বলবো এ ব্যাপারে একটু কন্ট্রিবিউট করেন Thank you, Dr. Vinod, as well as thanks to Mr. Ruhi Gupta. Follow up আমরা আমি এই পেশেন্টের আগে না পেশেন্টের বলবো রুহুল বলছিল যে আমি আছি কিনা আমি আছি কিন্তু বেসিক্যালি এই কাগজে কলমে কোচ আপনার লিখলাম আমার পছন্দ না দেখে আমি বিদেশে না করেছি এবং আমরা প্রিপারেশন সবসময় একসাথে করছি ভুল হলে সব আমি মনে করে দিব টিল নাও যেহেতু আমি অথরিটিকে ধন্যবাদ দিই যে আমি ছেড়ে দেওয়ার পরেও তারা আমাকে একাডেমিক পারপাসে অনার করেছেন definitely I give thanks to the as well as to my students এবারে যে ব্যাচটা আছে অবশ্যই আমি এই ব্যাচটা পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ এদিকে থাকবো তারপরে এটা করার কথা এই যে আমরা যে কথাগুলো বললাম এরকম আমরা অনেকগুলো কেস আমাদের এদিকে করেছি as well as আমার মনে হয় 11 বছর আগে একটা পেশেন্ট এই বেজাল সেল কার্সিনোমা নিয়ে এসেছিল কি করতেন বলতে তখন একটা নিউরো ছিল হাসিব ছিল তখন আমি বললাম যে দ্বিকপ্তার নোজে যদি আমরা ফ্ল্যাপ নেই এটা যদি রিজেকশন হয় তাহলে খুবই সমস্যা তখন হাসিব বললো যে স্যার আমরা তাহলে 5 কিলো ইউরাসিন দিয়ে চেষ্টা করি আমি করতে থাকবো এবং আমরা একটা প্রজেক্ট নিলাম ওই পেশেন্টকে নিয়ে প্রায় 6 মাস পর্যন্ত আমরা ফলো আপ করে রাখলাম till she comes to me একজন মহিলা পেশেন্ট ছিল সে ভালো আছে প্রথম ইনজেকশন দেওয়া হলো তারপর অয়েন্টমেন্ট দেওয়া হলো
মাঝে মধ্যে সে আসতে যে তার কেমন কেমন লাগে, আসলে এটা সাইকোলজিক্যাল। কিন্তু ওইদিকে যদি আমরা হাত দিতাম, যদি একটা রিজেকশন হতো, তাহলে সমস্যা অনেক বেশি। যেমন আমরা একটা পেশেন্ট, ফিমেল পেশেন্ট ছিল, অনেক বড় থাইরয়েড নিয়ে এসেছিল। আমরা যখন তাকে থাইরয়েড অপারেশন করলাম, 1 মাস পরে এসে সে আমাকে বলল, তুমি এটা কি করলাম? আমি তো চিন্তা করে গেলাম, কোনো সমস্যা দেখি না। বলে এদিকে চামড়াটা টান টান হলো না, চলতেছে। এতদিন কিন্তু সে ঢেকেছিল, প্রায় 1 কেজির উপরে ছিল। তার মানে অ্যাবাউট 60 ইয়ার্স ওল্ড ফিমেল। মানে কসমেটিক পারপাসটা সবার কাছে খুব বেশি মানে ইম্পর্টেন্ট। আমরা কিন্তু এই চাঁদাটা করার আগে বলে নিচ্ছি যে এরকম এরকম হতে পারে, করেও যেতে পারে, কিন্তু না করলে পরে এই সমস্যা হতে পারে। দিস ইজ লোকালি ম্যালিগন্যান্ট, বাট ওয়ান্স আপন এ টাইম 15-20 বছর যদি এটা পারসিস্ট করে, এটা ম্যালিগন্যান্সি হয়, দ্যাট ইজ ডিসট্যান্ট মেটাস্টেসিস হতে পারে, লাংয়ে যেতে পারে, লিভারে যেতে পারে এবং বোনসে যেতে পারে। তো এই কথাগুলো যদি পেশেন্টকে বলা যায়, তাহলে তারা ভয় পায়। আসলে 80% পেশেন্ট অনেক নিয়ে। তো ম্যাডাম বলতেছিলেন যে প্রগনোসিসটা কি, ফলো আপ কেমন আছে? ওনারটা তো বেশি দিন হয় নাই। এর আগে আমরা বোধহয় করোনার সময় একটা করলাম, যেটা সেটা রোটেশন ক্লাসটা করা হয়েছিল। এটা তো আমরা ফুল থিকনেস দিয়েছে ওদিকে নিয়ে গেল, আর ওটা ছিল নেজো লেভেল ফুল থেকে নিয়ে যে লাগিয়ে পরে আমরা রিসেকশন। তার মহিলা কিন্তু ভালোই আছে, এখনো সে আসে। কেমন রোল আছে? কেমো বলতে তো যে মানে কেমিক্যাল যেটা দেওয়া হয়, সেটা সরাসরি ওই কেমোথেরাপি দেয়। 5 ফ্লোরিব্রাসিল আর 2টা ডাক্তার ইনজেকশন, ইন্টারলেশন। আর হচ্ছে ক্রায়োথেরাপি, সেটা মানে স্কিনরা দেয়। তো বেসিক্যালি আমাদের কাছে কিন্তু কমই আসে। আর ডায়াগনোসিসের জন্য চিকিৎসা যেতে বললেন, আমরা কিন্তু ক্লিনিক্যালি নিপারা যেরকম পারে আমাদের কাছে আসলে আমরা বুঝতে পারি। শুধু এটা ভিতরে একটা আউটসাইডে গ্লিসারিনের মতো থাকবে, চৌবাচ্চার মতো, যেটা কিনার থাকবে উঁচু উঁচু। এদিক জন্যই কিন্তু এটা নাম করা হচ্ছে রোডেন্ট আলসার। যেমন টিউবারকুলার আলসার আন্ডার মাইন্ড থেকে ভিতরে থাকে, আর যদি সাধারণ নন স্পেসিফিক আলসার হয়, শেপটা হয় এরকম, চৌবাচ্চা যেরকম যায় সেরকম। তোমরা দেখবে যে বইয়ের ছবিটা দেখতে বোঝা যায়। ফর দিস রিজন ইট ইজ written in books, every book, ব্র্যাকেটে রোডেন্ট আলসার। এই রোডেন্ট আলসারটা কিন্তু তারা পরীক্ষা জিজ্ঞাসা করে কি, হ্যাঁ, যেমন স্যার বললো যে 5টা লেয়ারের নাম বলো। যেমন আমরা টিম্পানিক মেমব্রেন ও এপিডার্মিসে 5টা লেয়ার আছে, তারপরে মিডল ফাইব্রাস লেয়ার, তারপরে ইনার মিকোসাল লেয়ার। তখন তো তোমরা বলো যে এর মধ্যে কিভাবে এতগুলা লেয়ার থাকে। ঠিক সেরকম আমাদের দিকে ফুল থিকনেস যা বলতে আমরা চাই যে এপিডার্মিসটা পুরোটা আসলো কেন, এর জন্য প্যাথোলজিতে পাঠানোর আগে আমরা একটু সুতা দিয়ে মার্কিং করে দিই যে আন্ডারলাইনটা ফ্রি হলো কিনা, না হলে তখন ডোজটা আমাদেরই হবে। তো বারবার আমরা করার সময় ওদিকে কিন্তু দেখে নিই যে ফ্রি হলো কিনা, ওদিকে কনসিস্টেন্সিটা দেখলে বোঝা যায়। আর একটা সাইকেল চার্ট তোমাদেরকে সুন্দর করে বললেন, ওনারাই বেসিক্যালি এটা করে। আর আর কোনো প্রশ্ন সেরকম নাই। আর ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা আমরা করেছি, সেটা রিস্কি। যেমন পলাশ ম্যাডাম বললো দ্যাট ইজ রিস্কি, যেটা মেটাস্টেসিস হতে পারে এবং প্রেজেন্টেশনটা আরেকটু আগিয়ে থাকে। ওই করার সময় শুধু আমাদের ভয় থাকে যে রিকারেন্স হলে পেশেন্টের লোকটা ছাড়তে চায় না, এত কিছু করলাম কেন হলো। যার জন্য আমি আমার স্টুডেন্টদের সবসময় পড়ানোর সময় বলি যেগুলো রিকারেন্সের রেট বেশি থাকে, যেমন স্মডাল পলিপ, তারপরে টিম্পানিক মেমব্রেন গ্রাফ রিজেকশন, এগুলো আগে বলে নেওয়া ভালো। এটিকে বলে যে ইনফর্মড কনসেন্ট, যেটা আমরা উল্টা করি, বলি আর কোনো চিন্তা নাই, আসেন করে দিতেছি, লেগে যাবে, হয়ে যাবে, পরে কিন্তু গন্ডগোল করা শুরু হয়। তুমি যদি বলে নাও, বলে নেওয়ার পরে এখন কিন্তু সবাই রিটার্ন রাখে, এখন কিন্তু কনসেন্ট নেয় ভিডিও করে যে না আমি কথা বলেছি, এতে সাক্ষী আছে, লাভ নাই। ঘটনাটা ঘটায় রোগীর লোকজনরা, রোগীরা নিজেরা করে না, হঠাৎ দেখতে আসছে কেন এরকম হলো, ব্যাস শুরু করে। যেমন আমাদের সিএসএম এর পেশেন্ট আমরা ট্রিটমেন্ট দেই, কান শুকায় গেছে, সব কিছু হয়েছে, রোগীর লোক এসে বললো কি চিকিৎসা দিলে, তোমাকে ঘাবড়ায় দিবে, কি হয়েছে? তো সবই ঠিক আছে, কিন্তু কানে তো শুনে না। কানে কিন্তু সে আগেও শুনতো না, কিন্তু যখন পানি ছিল তখন ভালো শুনতো। এটা যখন তুমি এক্সপ্লেন করবা যে না এইটা থাকলে এই সমস্যা হইতো, তখন তারা ঠান্ডা হবে। থ্যাঙ্কস টু দ্য অডিয়েন্স। মেলানোমা এটা 3, তাই তো? শুরুটা 3 দিয়ে আমার এখানে একটা ছিল, দেখতে খারাপ লাগতো না, ভালোই লাগে। অনেকে তো আবার ইচ্ছা করে দেয় বিউটি স্পট
তো আমার কাছে আমি যখন মানে ডাক্তার হলাম তখন আমার ভয় শুরু হলো যে এটা সবসময় রোদ্রে লাগতেছে, বাতাসে লাগতেছে, ইট মে টার্ন ইনটু ম্যালিগনেন্স। কাজলদার কাছে গেলাম, যাই বললাম কাজলদা আমার এই মেলানোমাটা, আরে এইটা আমার কাছে মোলটা আমার কাছে মনে হচ্ছে সে একটু অ্যাংরি লুকিং। কাজলদা দেখে দেখে বললো অ্যাংরি লুকিং না, কিন্তু এটা ফায়ারি হয়ে যেতে পারে, আপনি কি চান? আমি উঠে ফেললাম, আসেন। পরে নিয়ে যায়, সে সেটা উঠে ফেললো, হিস্টোপ্যাথোলজি করলাম, না ওগুলো কিছু না। আসলে মোল অ্যাপারেন্টলি মনে হয় একটা ইনোসেন্ট ব্যাপার, কিন্তু এইটা যে সমস্ত জায়গায় এক্সপোজ থাকে এদের সমস্যা হয়ে যেতে পারে। হবে তা না, পায়ের নিচে মোল আছে, জুতার ফ্রিকশনে, হাঁটার ফ্রিকশনে সেখান থেকে মেলানোমা হয়ে যায়। সেটা সেটাকে এতটা অবহেলা। প্লিজ এক্সকিউজ মি, এই বাইরে থেকে কথা বলবেন। আরেকটা জিনিস যেটা বলার জন্য দাঁড়ালাম সেটা হচ্ছে ইউরোপের এক মেয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, সে চিন্তা করলো যে সে সাইকেল দিয়ে সারা ইউরোপ ঘুরবে এবং সে একটা ভালো সাইকেল কিনলো। তারপর সে সারা ইউরোপ ঘোরার জন্য শুরু করলো এবং তার এই প্রজেক্টটা ছিল 5 ইয়ার্স প্রজেক্ট। 5 বছরে সে সারা ইউরোপ ঘুরবে সাইকেল, কোথাও কোথাও সে থাকবে, এরকম একটা করে সে বের হলো। সে সমস্ত ইউরোপ ঘুরলো, ঠিক আছে, কিন্তু তারপর তার স্কিনে ক্যান্সারাস চেঞ্জ আসলো। এই যে সে রোদের ভিতর দিয়ে এগুলো করছে, আর সেই জন্য বলা হয় যে এটা আজকে করলে, আজকে রোদে গেলেই আর হবে না, বা 2 দিন গেলে হবে না। আমাদের দেশে কৃষকরা তো সারা জীবন রোদেই থাকে, কিন্তু তাদের হয় না। আরেকটা আমাদের জন্য যেটা ফরচুনেট, আমরা স্কিন ক্যান্সার কম হয়, আমরা ডার্ক হই। আমরা যদি ফেয়ার হতাম তাহলে পরে আমাদের এই ক্যান্সারাস জিনিসগুলো বেশি হতো, যেটা আদার দেন ইউরোপে বেশি হয়, আমেরিকাতে বেশি হয়। তো সেই জন্য আমরা বলবো যে ওরা কিন্তু স্কিন ট্যান করার জন্য যায়, ট্যানচিং এর জন্য যায়, সি বিচে শুয়ে থাকে যে যাতে স্কিনটা ট্যান। সুতরাং এইটা সেইটা না যে খুব করে একটা কিছু হবে, অনেক দিনে হয়। তবে কারো মুখে যদি কিছু থাকে এবং পায়ের নিচে যদি থাকে মোলগুলো, আমার মনে হয় এগুলো ফেলে দেওয়া বেটার, কারণ এক সময় না এক সময় এটা ঝামেলা তৈরি করতে পারে, করবে তা না, পারে। সুতরাং এই যে পারাটা যাতে না পারে সেজন্য আমাদের এটা করে ফেলা হয়। I just offer my thanks and gratitude to the Department of Otolaryngology, Histopathology, Dermatology, and Orthopedics for their internal cooperation. Interdepartmental cooperation যদি ভালো থাকে তাহলে এগুলো করা অনেক ইজি হয়। এই ছেলে, আসবে না তোমরা, তোমাদের আসলে ইচ্ছা নাই। যদি শেখার ইচ্ছা থাকে তাহলে আসবা, তাহলে আসো না, কারণ এখানে প্রত্যেকটা কথাই ইম্পর্টেন্ট, তুমি বইতে পাবা না এবং তোমার বইতে এটা মাথায়ও আসবে না যে এটা কি ধরতেছে। তোমরা তো কেউ দাঁড়ালে না যে 5টা লেয়ার বলে দেই, এটা তো সবাই জানে, কেউ তো দাঁড়ালে না, শুধু কথা বলে। এনিওয়ে, আমরা এখানে শেখার জন্য আসবো, চুপচাপ থাকবো, একদমই চুপচাপ থাকবো, পিন অফ সাইজ। এনিওয়ে, চমৎকার প্রেজেন্টেশন, ইন্টারডিপার্টমেন্টাল কমিউনিকেশনটা বেটার বোঝা যায় এবং এরা যে সাহস করে এই কাজগুলো করতেছে এটাও কিন্তু অবশ্যই অ্যাপ্রিশিয়েবল। সো বিগ ক্ল্যাপ ফর দ্য অটোলারিঙ্গোলজি। ঠিক আছে, কমপ্লিট হয়ে গেছে। এরপর একটা এটাও বলছি
আচ্ছা, আমাদের পরের রোববারে হবে ইনশাআল্লাহ রেডিওলজি, ডিপার্টমেন্ট অফ রেডিওলজি, and hereafter ডিপার্টমেন্ট অফ অর্থোপেডিক সার্জারি. So I will request both the departments to prepare themselves for the coming up session. Now I will request our today's chairperson to say few words and to conclude the session, please. Thank you, sir. We are at the end of the session. Once again, I want to give thanks the audience for their patience hearing. এখানে প্রগনোসিসের কথা স্যার ম্যাডাম বলেছিলেন। প্রগনোসিস কিন্তু খুবই ভালো বলতে গেলে আমরা কিওর রেট উইদিন 5 years কিওর রেট ইজ মোর দ্যান 95%। সুতরাং এখানে বলতে গেলে ফেলই নাই, ঠিক আছে। তো আমরা এনকারেজ করি, অনেক সময় বয়স্ক মানুষ করতে চায় না, কিন্তু আমরা এনকারেজ করি যে আপনার তো বিউটির ব্যাপার আছে। তো এখানে কিন্তু না বললেই না, আমাদের এভারগ্রিন একজন অলওয়েজ আছে, আপনারা বলেন। তো ওনার কিন্তু এস্থেটিক যে ওনার কিন্তু বিউটি নিয়ে চিন্তা আছে। দেখেন বলেছেন যে ওনার একটা মোল ছিল, উনি এটা চিন্তা করেছেন মোল থাকলেই কিন্তু মেটার্নস ইনটু ম্যালিগন্যান্সি। এটা কিন্তু আমাদের সাবকন্টিনেন্ট না হলে যারা অস্ট্রেলিয়া আছে চিন্তা করে, এবং অনেকবার তারা অপারেশন করে ফেল, ঠিক আছে। এই জন্য এটা কিন্তু আসলে চিন্তা করতে হবে। আর এই বেজাল সেল কার্সিনোমা শুধু ফেসেই হয় না, কিন্তু এটা সান এক্সপোজড এরিয়াতে বেশি হয় যদিও, তারপরেও এটা কিন্তু আপনার ট্রাঙ্কে হতে পারে, এক্সট্রিমিটিসে হতে পারে, মিউকাস মেমব্রেনে হতে পারে, পাম সোল এভরিহোয়ার এটা হতে পারে। হ্যাঁ, হতে পারে, আইতে হতে পারে। সুতরাং এটা নিয়ে একেবারে নেগলিজেন্সি করার কিছু নাই। আমরা কিন্তু অনেক ভয়ে ছিলাম। আমি এক ফাঁকে একটু ধন্যবাদ জানাতে চাই ডিপার্টমেন্ট অফ অপথেলমোলজি, রুলিকে ধন্যবাদ জানাই যে ওরা আমাদেরকে কিন্তু এটা গাইড করেছে। স্যার আমাকে অনেকবার বলেছে যে এটা তো একদম চোখের কাছে, ইট মে প্রবলেম এক্সপোজার ক্যারাটাইটিস। সুতরাং এক্সপোজার ক্যারাটাইটিস হতে পারে, এটা কিন্তু আরেক চোখের সমস্যা হয়। তা আমরা ওদের সাথে কনসাল্ট করেছিলাম, হাবিবুল্লাহ স্যার, এবং ওরা অলরেডি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছে নো প্রবলেম, তো রেফারে ফেলাম। তো যাই হোক, আমি এই স্লাইড প্রিপারেশনের ব্যাপারে আমাদের ডিপার্টমেন্টাল কলিগ ওরা সবাই খুব কষ্ট করেছে এবং দ্রুত সময়ে একটা স্লাইড রেডি করেছে। আই ওয়ান্ট টু গিভ থ্যাঙ্কস ওয়ান্স অ্যাগেন। অ্যান্ড আমাদের ছোট্ট একটু কমপ্লিমেন্ট আছে, এটা হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস আমাদেরকে কন্ট্রিবিউট করেছে। আপনারা যাওয়ার সময় প্লিজ নিয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ অল।